سي غون بليزير اليوم شرف لي عادل باش نكون معاكم في ليبسي. اول مره نروح بيا في ليبسي مالوروزمون شرف لي باسكو انا نخدم بزاف سورتو في بول بريغيد حديثه للمؤسسه الناشئه. عندنا بعد الاستاذ بابا احمد يعني تكلمنا عن خصوصيات قانونيه للمؤسسات الناشئه. معنا الاستاذ الحلول تكلمنا عن الناحيه الماليه لتكوين المؤسسه. دونك انا غادي نبدا مباشره. العشيه عندنا الورشات كيفاش نخمم، كيفاش نلقى الفكره، كيفاش نبدا، كيفاش نعد المؤسسه تاعي مؤسسه ناشئه او لا، باسكو كاين اختلاف بين المؤسسات. دونك غادي يكون عندنا مؤسسه ناشئه او لا، فاذا كانت ناشئه كيفاش نعدوها ناشئه، نهضروا على سكيلابيليتي، نهضروا على عده مفردات بالك راكم سامعينهم ولكن ما تحكموش فيهم. ومن بعد نبداو بالفكره، ومن بعد نسيو نديرو ديجا السؤال اللي عندي، شكون عنده فكره تاع ستارت اب ولا مؤسسه في الحضور اليوم حاضر؟ هذا بين الناس 1 2 3 4 5 صح. أنا 5 سي 6 très bien شكرا. دونك غادي نجاوبك، غادي نجاوبكم. ما هي انا الحاجه الاولى بغا نعرفها، ما هي في الناس اللي تشوفوهم نجحوا في المؤسسات الناشئه في ستارت اب في العالم، ما هي خصوصيات الاشخاص صاحب الفكره؟ شنو الحاجه اللي اثرت فيكم قال بلي هذا السيد ايوا زيد لي لابجيكتيف كي داير هذا السيد علاه نجح؟ دا ديسيزيون اخذ القرار، استمراريه، زوج لا فولونتي، الاراده، persistence صح، زيد persistance، persévérance، وي العمل بجد، اخذ المخاطر، العمل شو قال العمل جماعي؟ صح العمل جماعي، زيد كيف شايف المره الاولى واصل ما حبش عنده فشل. هذه مليحه بزاف. اكدوا لي سطروا لي غير على الفشل. غادي نهضر لكم شويه قبل ما نزيدوا نواصلوا، غادي نهضروا على الفشل. الفشل سي بروبليم سوسيال صح؟ علاش نقول بلي الفشل عباره عن مشكل اجتماعي؟ طبعا في على باسكو انت الفشل قادر تقبله، بصح اللي مضامن بيك ما يتقبلوش. بورتون ما داروا والو هما، هو في حياته راقد بصح مسكين هذاك سيا مسكين الله غالب شف. دونك سي ان بروبليم. الوغ كو لو كان نروحو نشوفوا الافكار اللي كاين في لي زيتازوني في لي ستارت اب، لا ريفيرونس سي با لوروب في لي ستارت اب، في المؤسسات الناشئه نولوا المرجع تاعنا سي لي زيتازوني صح؟ دونك عندهم كيما حنا دايرين اليوم هنا ستارت اب، هما عندهم ايام خاصه بالفشل اسمهم فيلر دايز. يحكوا كيما نقولوا حنا سكسس ستوريز، يجيبوا غير الناس اللي نجحوا ووصلوا، هما يجيبوا الناس كاع اللي فشلوا ويهضروا معاهم ويشوفوا علاه فشلوا ويحكوا. وهذاك السيد يحكي هو الفشل، دوك من بعد نعاودوا نعرفوها، دوك نهضروا عليه الفشل شاور. يجي يقول لهم بلي هاش درت وفي التالي فشلت صح. حنا في العقليه تاعنا من المجتمع تاعنا الفشل نلقاوه بارتو. مسكين ما داش بي، مسكين ما داش الباك، مسكين الوغ كو نجمو نعاودوهم هاد التوالا. الباك نجم نعرف انا واحد سيد بغا يولي طبيب، عاود الباك 7 خطرات صادق عطاوه قريب ما يعطوا له دكتوراه في الباك داكور 7 دار 7 سنين ودروك راه سبيشاليست ميدسان سبيشاليست. اسكو هذا نعدوه فاشل؟ صحابه بون انا مكشلاش كانوا كبار عليا شويه، بصح صحابه اللي كانوا معاه كانوا يضحكوا عليها. انت غادي نعاودو نشوفوك، غادي نعاودو نضحكوا، غادي تعاود تفوت وغادي سي ان شوا. الفشل سي اختيار صح، سي ان شوا. انا راني باغي نحبس من هذه وندير هذه، مانيش باغي نحبس نواصل، سي ان شوا صح. وفي الدنيا ما غير الموت اللي ما نخيروهاش، عندنا اختيار في كل حاجه نديروها. غادي يبان لكم بلي ندير لكم موتيفيشنال سبيتش، اللي يعرفوا موتيفيشنال سبيتش داخله فيها باسكو داخل في المايند سيت اوف انتربرينور شيب.
داكوغ غادي نهضروا بزاف على المايند سيت وغادي مليح يكون عندكم هذا المايند سيت. اي حاجه اللي قلتوها فيلر غادي نبلاو قوسين تاع نكتبوا على الفشل ونروحوا دائما نعاودوا نحوسوا على النجاح. ما هي خصوصيات رجل الاعمال الناجح؟ زيدوا كملوا. الإصرار. الإصرار صح، الإصرار. زيد. الرغبة، الإرادة. الصبر. زيدوا. طموح. صباح ديفلوبمون كونتينيو. هذه حاجة مهمة جدا. نهضروا عليها ثاني، نحلوا لها ثاني قوسين. كاع اللي قلتوه لي نجم تكون عندك في الشخصية تاعك. كاع أنا إنسان صامت وندير حاجة في راسي نروح لها بوني ندرج دروك، سمحوا لي على كل حال. غير باش الميساج الرسالة توصلني. قال أنايا ندير حاجة في راسي إلا كنروح لها ولا كنوصل لها. صح مثلا غادي نلقى دي زوبستاكل، لي زوبستاكل هادو سوا في ذاتي أنايا تاع نخاف، مانيش عارف، مانيش فاهم غاية، ولا تاع عندي فكرة تاع ما عنديش القدرة باش نوصل لها. هنا وين يدخل الديفلوبمون، هنا وين نبدا تطوير النفس، صح؟ نعطيكم دي زيكزومبل سامبل. راني باغي نولي ديزاينر، بصح ما نعرفش نخدم فوتوشوب، بصح راني باغي نولي ديزاينر. من يسقسوا يقول لك شنو باغي تكون؟ ديزاينر. تعرف تخدم فوتوشوب؟ لا. سيد؟ لا، بصح راني باغي نكون ديزاينر. علاه ماكش باغي، علاه ما تعلمش فوتوشوب؟ لا ما الوقت، صح. الوقت. اش راك دير في وقت الفراغ تاعك؟ لو كان نديرو حساب تاع الوقت الفراغ تاعنا، كي رانا نقسموه في النهار، تلقى بلي عندك الوقت باش تعلم 3 خطرات فوتوشوب في النهار. صدق هذيك الساعة اللي راك حاسب بلي ما عندكش، عندك. لو كان تنظم وقتك، بعد غادي تقول لي تنظيم الوقت، تنظيم الوقت ثاني من خصوصيات رجل الأعمال الناجح. صح ما جبتوليش على الوقت. دونك انا قلت ما عندكمش بروبليم في الوقت، ما صافي. دونك الا ما جبتوهاش ما حسيتوهاش بلي خصوصيات. سي جوست ils l'ont oublié. سي سيغ. تري بيان. دونك فوالا. دونك عندي بعض الخصوصيات. عندي ثاني لي كومبلكس، العقد. هادو في لي زوبستاكل. إلا باغ اكزومبل انا دي فون تاعي يقولوا لي استاذ علاش تهضر لنا بالفرنسي، هضرنا بالعربيه، هي اللغه تاعنا. صح، شنو المشكل؟ نهضروا باللغه العربيه ونهضروا بالفرنساويه. بصح انا نقدر نهضر معاك بالعربيه ونقدر معاك بالفرنسيه، تنجم تهضر معايا انت ثاني بنفس الطريقه؟ الوغ مين يقول لي نهضر معاك بالفرنسي ما عنديش بروبليم، صح نعطي له الحق، صح لا يقول لي لا انا ما نعرفش فرنسي ما تعلمتهاش، غنقول له هذيك الساعه تاع فوتوشوب كان عندك 3 سوايع، دروك زيد ساعه تاع فرنسي وزيد ساعه تاع اونجلي، يولي عندك ساعه فوتوشوب، ساعه فرنسي، ساعه اونجلي. صح هكا باش نجمو نتفاهموا انا وياك. اهم ما نجمش نقول باللي باسكو عندنا سوابق تاريخيه مع بلاد هي ما نهضروش اللغه تاعها، هذه انا ما نتقبلهاش، مستحيل. باسكو غدوه يجي يقول لك باللي صاي وليت ديزاينر، بصح والله انا فرحان بيك منا، صح شاولا ومحتاجين ديزاينر، ان جرون ديزاينر بس حقيناه في فرنسا، اش تقول لي؟ نهضر معاهم بالانجلي؟ نهضر معاهم بالعربيه؟ يتعلموا لا يتعلموا، هما يهضروا معاها، هما محتاجين هما يتعلموا يهضروا عربيه. قادر تكون تالمون جرون ديزاينر كيولي يتعلموا على جالك عربيه، ماذا بينا احنا صح باش تكون سبب، ولكن ما نخليش لروحي نكون عندي مشكل في اللغات مثلا حتى يكون عندي انايا مركب نقص. داكور؟ دونك الحاجه الاولى سيلف امبروفمنت، ولا نزيد نطور تطوير الذات يفوت بالسوفت سكيلز. عندك اللغات، عندك اللوجيسيال الديزاين، خاص تولي عندكم عاده ديفلوبمنت ثاني، ديفلوبمون لوجيسيال بروغراماسيون سوفت ويرز، هادو خاص تولي عندكم شغل نورمال. كي حنا كنا نتعلموا بكري نهضروا لغه، نتوما هاد الصوالح يولوا عندكم نورمال. علاش؟ باسكو كاين لاكسيسيبيليتي عندكم. حنا بكري كان خاصنا نشرو فوتوشوب وإلا لقيته بون شريه 10000 صح بيراتي. دروك عندكم نتوما كانفا، بيك مونكي، باوتون، عندكم لا فيديو، عندكم انكسكيب، عندكم اللي تبغوا، عندكم جيمب، عندكم اي لوجيسيال تبغى. تخيل راني باغي ندي هذا بيراتي، راني باغي هذا اللي هو باطل. داكور؟ دونك يبقى لكم بروبليم في تنظيم الوقت. حتى الان اذكركم تبعيني في المايند سيت ولا مازال؟ صح؟ دونك خاصني نطور تطوير الذات، هي الحاجه الاولى. انتم طلبه، مانيش نقولها لكم عادك طلبه،
علاش ما نقولش عادك باسكو غادي يكون نهضر مع واحد في الديفلوبمون انفورماتيك ولا نهضر معاكم في الديزاين كاين وحدين بالك يعرفوا خير مني داكوغ دونك ما راكمش عادك طلبه رانا في مستوى واحد عندنا بالك خصوصيات كل واحد راه مطور فيه حاجه والفكره اننا نشوفوا في اتجاه واحد. الان عندكم اسئله؟ كاين اسئله؟ كيستيون؟ صح خدمه. دوك غادي من بعد نشوفوا في لي زاتولي تشوفوا تطوير الفكره وكاع. قلتوا لي كاين واحد اخرين اللي عندهم افكار اللي جاو للطار. شكون اللي عنده فكره تاع مؤسسه ناشئه؟ زيدوا نقعدوا غير في خصوصيات جيف بيزوس ولا اللي تبغوا. مش عارف كل واحد يبغي كان يقول لك لا انا بيل جيتس كاين يقول لك لا انا جيت ستيف جوبز ايلون ماسك صحه. هذه خصوصيات تاع هذا اللي على ايلون ماسك. شنو الحاجه اللي تعجبك فيه؟ ما يكرهش في اي حاجه. عطيني شويه جمله كملها. ما يكرهش في وين انت؟ تري بيان. وركهوليك صح. بيل جيتس علاه؟ بيل جيتس كان متواضع ما كانش يقع كان يخدم مع الوقت كان يخدم ويتعلم وغا يدير ولا غا يدير شراكه مع شركات ما قبلش كمل وحده ونجح. تمام صح. هذا خصوصيات تاع بيل جيتس. ايلون ماسك كان عنده فكره لما كان صغير قدر يجسدها على ارض الواقع رغم انه الضمان اللي قراه مخالف تماما للضمان اللي ضاع فيه واللي وصلوا للنجاح. صح. وي la plupart des صح. دروك Vous demandez, c'est mon projet, vous l'avez volé. Oui, mais juridiquement, je ne vais pas pouvoir la protéger. L'idée, elle va prendre la forme. Une fois l'idée concrétisée, là, elle peut être protégée. Du coup, en droit, on protège ce qu'on appelle, il y a un domaine, c'est la propriété intellectuelle. La propriété, on parle de propriété. Intellectuelle, c'est quoi? C'est l'esprit. C'est la production de l'esprit. Ça peut être une idée, ça peut être une invention, ça peut être une marque, ça peut être des dessins et modèles, on va voir. Dans un premier temps, voilà, la propriété intellectuelle s'intéresse à la protection des créations de l'esprit. C'est une création intellectuelle ou immatérielle. On ne va pas la toucher jusqu'à présent. La protection, elle n'est pas palpable. Plutôt la création, c'est juste une idée. C'est pourquoi les idées, les concepts ne bénéficient d'aucune protection juridique par la protection intellectuelle, par la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, elle va protéger l'application matérielle de l'idée. Une fois concrétisée, oui, là, elle est protégeable. Voilà. L'idée en elle-même n'est pas protégée. Seule peut-être la forme, je préfère ça va être plus facile, la forme de l'idée, elle est concrétisée. Et là, la forme de l'idée, elle doit apparaître sous forme d'invention ou une marque, un dessin ou modèle ou une création littéraire et artistique. Et là, il faut vraiment faire attention à ne pas divulguer l'innovation, notamment l'exposition publique. J'ai une idée, publiquement, je vais être, voilà, j'ai une idée révolutionnaire, je vais la présenter devant un public, et là, je l'ai dévoilée. Elle n'est pas protégée. Et là, en matière de propriété intellectuelle, on va distinguer deux domaines. La propriété industrielle et commerciale, qui s'intéresse à la protection des brevets, à la protection des brevets d'invention, les marques, les dessins et modèles industriels, et les appellations d'origine. Et d'autre part, les droits d'auteur. Les droits d'auteur, c'est vaste et droits voisins. On va protéger tout ce qui est numérique, les œuvres de l'esprit. Ça peut être sous forme écrite, sous forme orale, la musique, l'audiovisuel, tout ça, ça prend la protection dans le domaine des droits d'auteur. Le premier domaine, il est important d'avoir une stratégie en matière de propriété intellectuelle. Parce que la start-up, j'ai une idée, je vais la développer, je vais chercher à la mettre en valeur à travers cette start-up
pour, après, pour avoir une exploitation. Et l'exploitation, elle va se faire personnellement par la société ou dans le cadre d'une licence d'exploitation. Je vais donner des licences. Le premier terme va concerner ce qu'on appelle les brevets d'invention. On a ce qu'on appelle l'Institut national algérien de la propriété industrielle. C'est un institut algérien qui s'intéresse à la protection de la propriété industrielle. Là, on va accomplir les formalités. Ce qu'il faut savoir, le siège est à Alger, à Oran, il y a une antenne. Du moment où j'ai une création de l'esprit, notamment en matière de propriété industrielle, je peux m'adresser directement à cette administration qui est chargée de la protection et notamment au dépôt qui va me délivrer un titre de protection. Et là, une fois les formalités de dépôt accomplies, je vais avoir un titre. Là, j'ai la protection de mon invention, de la marque, du dessin ou modèle, ou encore ce qu'on appelle les appellations d'origine. Les brevets d'invention s'intéressent à la protection des inventions. La première caractéristique d'une invention, qu'elle est nouvelle, elle n'est pas connue. D'où l'expression, je ne sais pas si vous connaissez, on ne réinvente pas la roue. La roue, c'est une invention, je ne sais pas si vous avez. C'est vraiment une invention qui a révolutionné le domaine des transports. Est-ce qu'on peut réinventer la roue? Demain, j'ai une roue, je vais dire c'est une invention. Non, elle est inventée. Du coup, l'invention, elle doit être nouvelle. Bon, rapidement, il y a un cadre juridique en Algérie qui organise tout cet aspect. Il s'agit de l'ordonnance numéro 307 relative au brevet d'invention. Il y a un texte de loi qui régit tout ce qui est invention. Et là, on va voir les conditions pour l'invention. Les conditions, c'est la nouveauté. Elle n'est pas comprise dans l'état de la technicité. Quand on parle de nouveauté, il faut faire la distinction entre nouvelle et nouveauté. Je peux avoir un portable nouveau, je l'achète. C'est une nouvelle acquisition. Mais la nouveauté, une chose qui n'existe pas auparavant, qui n'a pas existé, c'est un nouveau smartphone. Du coup, on parle de nouveauté. Et là, ça va être quelque chose de nouvelle. Vous allez me dire, il n'y a pas des inventions chaque jour. On va y arriver. Parce qu'on invente la roue, on invente le portable. Chacun de vous, il va me dire, on ne va pas faire des inventions sans cesse. C'est pas facile. Encore, ce qu'il faut, il faut une application industrielle. L'objet de cette invention doit être susceptible d'une fabrication industrielle. Je peux l'utiliser dans le domaine de l'industrie. Je peux le fabriquer en quelque sorte. Aussi, il doit être issu d'une activité inventive. Il y a eu une réflexion sur un domaine, et là, il y a eu une activité inventive. Ce qui est important dans le domaine juridique, c'est qu'il doit être licite. Il n'est pas contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Exemple, je vais inventer un appareil pour imprimer des billets de banque. Certes, il est révolutionnaire, mais il va poser problème. Là, on va faire quoi? C'est illicite. Je prends des billets de banque, je vais imprimer 1000 dinars, 2000 dinars. Ça, c'est illicite. Bien que c'est considéré comme une invention, mais juridiquement, ce n'est pas une invention. Et après, il y a ce qu'on appelle les conditions de forme. Voilà. J'ai les conditions, j'ai une invention, je vais la considérer en tant que telle, mais il faut accomplir des formalités. Il ne faut pas dévoiler son idée. Jusqu'à présent, voilà, j'ai une idée, elle me semble révolutionnaire, mais je ne vais pas la dévoiler. Il faut accomplir des formalités. L'INAPI, l'Institut national algérien de la propriété industrielle, je vais me présenter, et là, je vais présenter une demande, ce qu'on appelle un dépôt. Je vais enregistrer mon invention pour avoir une protection. Pour avoir une protection. Et là, je vais être reconnu comme étant le titulaire de cette invention. Là, oui, j'ai un titre de propriété. Il va me délivrer un titre qu'on appelle le brevet d'invention. Et là, je vais être l'inventeur. Bien sûr, il faudra payer des annuités, des frais chaque année. Ce qu'on appelle les frais de maintien pour maintenir la protection. Et dans ce domaine, voilà, je vais passer rapidement. L'invention, là, pas forcément, elle ne va pas porter sur
un produit, ce qui nous intéresse. Voilà, l'invention, elle peut porter sur un produit nouveau. J'ai inventé le téléphone, j'ai inventé la roue, on a inventé je ne sais pas quoi. Mais là, elle peut porter sur un procédé, ce qui est important. Le procédé, c'est quoi le procédé? On a inventé le climatiseur, je ne vais pas le réinventer. Mais je vais inventer un nouveau procédé pour arriver au résultat. On connaît le climatiseur, comment ça fonctionne. Il y a une unité externe avec un module externe. Je vais inventer un nouveau procédé pour la climatisation. Et là, le brevet d'invention, il ne va pas porter sur je ne vais pas inventer le climatiseur, mais sur le nouveau procédé. Ou encore, par exemple, le dessalement d'eau, la désalinisation, ce qu'on appelle. Un nouveau procédé qui va coûter moins cher, par exemple, qui n'est pas polluant, il est facile, plein d'avantages. Encore, le brevet peut porter sur une nouvelle application de moyens connus pour avoir un nouveau résultat. Le DDT, qui est actuellement connu comme étant un insecticide, à l'origine, c'était un colorant industriel. Mais avec des expériences, on a pu avoir un nouveau résultat qui peut être utilisé pour protéger contre le colorant industriel, pour protéger contre des insectes nuisibles. À l'exemple des médicaments. Les médicaments, on va voir les effets secondaires, on va les exploiter avec des recherches pour avoir un nouveau résultat. Et là, on va protéger ce nouveau résultat. Aussi, il y a le brevet de combinaison, on va assembler deux produits connus, mais pour avoir un nouveau résultat. L'assemblage, il faut faire attention, il ne s'agit pas de la juxtaposition. On ne va pas prendre le crayon, on va rajouter une gomme. Et je vais dire, c'est une invention. Le crayon, ça a été créé, la gomme, ça a été créé. Je les ai assemblés, non. Mais je vais assembler avec un téléphone que je n'ai pas créé, l'appareil photo que je n'ai pas créé, mais je vais assembler avec le téléphone, l'appareil photo, et là il y a une interactivité. Il y a un nouveau résultat. On va utiliser une application, on va avoir le son, l'image à travers le téléphone. Là, ça peut être considéré comme une invention. Là, juste pour démontrer le champ large des inventions. Après, il y a la délivrance de brevets. Je vais essayer d'être rapide parce qu'il y a d'autres... voilà, si on peut passer. Et il y a le brevet, ça nous donne une protection pour une période de 20 ans. Ce qu'on appelle le monopole. On peut exploiter directement ou on peut donner des licences d'exploitation. Et là, il faut être attentif. Le brevet, il va nous donner une protection au niveau national, en Algérie. Si je veux protéger l'invention au niveau international, logiquement, je dois faire un dépôt dans chaque pays où je veux protéger mon invention. Je vais la protéger en France, je vais faire un dépôt en France, en Espagne, en Suisse, en Afrique. Mais il y a un système international auquel l'Algérie a adhéré, le PCT, il permet ces patents, patent c'est le brevet en anglais, Corporation Treaty ou traité de coopération en matière de brevet, qui nous donne ce qu'on appelle le dépôt international à travers l'OMPI. L'OMPI, c'est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Elle a son siège en Suisse, à Genève. Qui nous permet dans ce cadre de protéger notre invention au niveau international. Et là, c'est l'organisation qui va s'en charger directement, au lieu de faire un dépôt en France, en Espagne, pour avoir une protection internationale. Rapidement, la protection, du moment où on a un brevet, personne ne peut utiliser cette invention. Et là, on est protégé ce qu'on appelle par la contrefaçon. Le délit de contrefaçon, toute atteinte aux droits découlant d'un brevet d'invention commis sciemment constitue un délit de contrefaçon. Là, je suis protégé pendant une période de 20 ans, ce qu'il faut savoir. Depuis le dépôt, j'ai un monopole de 20 ans. Là, on a une idée novatrice pour faire une start-up. Je cherche à la protéger. Voilà, en général, le cadre juridique qui me permet de protéger. Il ne faut pas prendre son idée. Attention. Il faut raisonner en termes de taux d'intérêt effectif ou bien de taux d'intérêt réel. Parce que très souvent, qui trouve dans une banque, pour un exemple très simple, قال باغي ندير مشروع خصني كريدي d'investissement. شحال راه le taux يقول لك 5,5. Actuellement, il est 5,5%. Et نتايا تروح
5.5%. وكي تجي باش تخلص هو ماشي 5 راكم دايرين 7 ولا 8%. بوركوا؟ باسكو دون لا براتيك يقول لك واه الطو دانتيري انت سقسيتنا على الطو دانتيري قلنا لك الطو دانتيري بصح حداها كاين لي كوميسيون دونجاجمون كاين لي كوميسيون فار كاين لي كوميسيون دو جيستيون دو دوسيي وبدا يحسب لك على لي كوميسيون لي زاجور وكي دير الحساب تاعك تلقى بلي هذيك 5 اللي قالوها لك في الواقع راهي 8 ولا اكثر. Donc, il faut raisonner en termes de taux d'intérêt effectif. Et là, bien sûr, en mathématiques financières, on sait calculer cette raison, ça se calcule. Donc, il faut intégrer ces différents paramètres. Alors, là, j'ai mis versement mensuel. Maintenant, j'ai mis mensuel, mais ça peut être semestriel, ça peut être trimestriel. Donc, ça va dépendre de la convention que vous avez avec votre banque. Mais comme j'ai commencé, j'ai mis mensuel à l'âge parce que j'ai fait les ventes mensuelles, les achats mensuels, donc j'ai continué en mensuel. Mais ça peut varier. Et là, donc vous allez avoir un tableau. Voilà, donc vous avez, c'est bon. Voilà. Là, il y a 12, donc ça va être la première année, on va ça continue. Qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons des mois, nous avons le versement, l'intérêt, le capital et le solde. Alors, généralement, c'est quoi? Il y a le montant de l'emprunt, du crédit, avec le montant, on va calculer sur le montant, on va calculer l'intérêt. Donc, madame, pour rembourser, madame, l'intérêt est une pousse. Mais dans le remboursement, vous allez verser la tranche, ce qu'on appelle le plus souvent, on parle d'annuité, mais ça peut être une mensualité, ça peut être une semestrialité, c'est-à-dire à la seule المدة الزمنية اللي تخلصوا فيها. زائد الفائدة, c'est-à-dire vous payez, vous allez rembourser une partie du capital plus les intérêts. ومن بعد شحال غادي يبقى لك؟ قال لنا نفترض عندنا 1000, قال le premier mois je vais rembourser 10. Mais je paye 5 d'intérêt. Donc je vais payer 15. Je vais en fin de compte, il paye 90. Mais il paye 85. Parce que le capital initial c'était 1000. J'ai remboursé 10. Donc tu payes 90. Les 5, c'est les intérêts. Mais tu peux payer une sous-chaîne. D'accord? Et donc vous faites ça sur la période de remboursement. Parce que ça va vous permettre, donc on avait mis encaissement, on avait les déboursés ou les décaissements, on a mis les emprunts. Donc c'est à partir de ce tableau-là que vous allez déterminer on avance s'il vous plaît. Je ne sais pas parce que... Oui, bien sûr. Salam alaikum, je me présente, je suis conseillère principale à l'ANAC. Mais juste une question sur les emprunts bancaires. Oui. Vous avez dit qu'on peut faire plusieurs emprunts bancaires, plusieurs banques. Oui. Alors que des fois, si on va partir chez une banque, elle demande si on a déjà un crédit. Si on a un crédit, ils ne vont pas charger un deuxième crédit. Non. Est-ce que c'est raisonnable de faire? Non, je c'est la même chose, une remarque pour l'intérêt bancaire, puisque vous allez passer par l'ANAC ou l'ancienne ANSEJ, il faut savoir que l'intérêt bancaire, il n'y a pas, c'est 0%. Donc c'est 100% bonifié. Voilà, merci. Merci. L'apport initial, ils vont élever un peu. Oui, l'apport personnel. On va parler de Machallah. On est là pour vous expliquer pourquoi l'apport personnel a sauté de 1 à 2% à 15%. À 15%. Ouais. Ah ben oui, il faut vous engager. Alors, pour vous répondre, madame, et quand vous allez dans une banque, solliciter un crédit. La banque a un domaine imprimé qui s'appelle autorisation de consultation de la centrale des risques. Au niveau de la banque centrale, donc au niveau d'Alger, il y a une structure qui s'appelle la centrale des risques. Et la centrale des risques, c'est quoi? Toutes les entreprises qui ont des crédits sont déclarées par les banques commerciales auprès de la banque centrale. C'est systématique, donc la banque doit préparer un dossier qu'elle transmet à la banque centrale. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle la centrale des risques.
Parce que la banque, le fait de donner un crédit, c'est un risque. Parce qu'il y a le risque de non-remboursement. Donc c'est un risque. Donc il faut consulter au niveau de la banque centrale, au niveau de la centrale des risques, est-ce que effectivement vous avez des crédits dans les autres banques? Parce que le fait que je prends un crédit, c'est une autre banque qui crédit. L'autre banque vous a donné un crédit. Je ne peux pas le savoir maintenant. Mais la banque centrale, comme son nom l'indique, puisqu'elle est centrale, donc elle va centraliser, elle sait qu'est-ce que chaque client a eu comme crédit auprès des différentes banques. Donc moi, quand je reçois la réponse de la banque centrale, et je vois que par rapport à tel client, il a dans telle banque, telle banque, telle banque. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas lui accorder de crédit. Non, dans la pratique, je vais évaluer mon risque différemment. Parce que le fait qu'il soit engagé avec différentes banques, ça veut dire que son chiffre d'affaires, il va être réparti par rapport à... Je vous donne un exemple. Les instructions de la Banque d'Algérie dans le cadre des découvertes. Une découverte, qu'est-ce que c'est qu'un découvert? Le compte est négatif. Il est négatif. ما عنديش دراهم باش نخلص، لا بنك تخلص في بلاصتي. جاتني لا فاكتور تاع صوني الغاز، ما عنديش دراهم ندير الشيك ولا يفوت. ما عنديش دراهم. Mais il faut savoir que ça c'est à court terme. D'accord? Non? Bien sûr. Ah oui, il n'y a rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Donc prenons le cas des découvertes. Les instructions dans la Banque d'Algérie, vous dites, c'est 24 jours de chiffre d'affaires. Vous êtes entreprise, vous venez me voir, vous faites une demande pour un découvert. Je vous dis, oui, il n'y a pas de souci. J'ai le bilan TAC. J'ai le bilan TAC, on chauffe le chiffre d'affaires. Je vais le diviser par 24. J'ai une valeur. La valeur, c'est l'équivalent d'une découverte. Alors, bon, je divise par 24 parce qu'il y a 12 mois. Donc, si je dis 15 jours d'affaires, 15 jours de chiffre d'affaires, tout je dis de 15, donc 12 fois 2 égale 24. D'accord? C'est pour ça que je divise par 24 pour avoir 15 jours. Dans la banque, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas prendre votre chiffre d'affaires divisé par 24 pour avoir 15 jours d'affaires. Je vais prendre les mouvements confiés. Qu'est-ce que c'est que le mouvement confié? C'est la part de votre chiffre d'affaires que vous m'avez confié. Et je vais vous donner 15 jours de ce que vous m'avez confié, mais non pas 15 jours de ce que vous avez réalisé. Parce que votre chiffre d'affaires, vous l'avez réparti entre les différentes banques. Vous voyez? Donc, l'instruction, elle est claire. Le découvert, c'est 15 jours de chiffre d'affaires. Mais là, en tant que banque, je ne vais pas vous donner 15 jours de chiffre d'affaires, mais je vous donnerai 15 jours de mouvement confié. Parce que vous êtes dans des autres banques. Donc, je vais limiter mon risque. D'accord? Donc, le fait que vous soyez dans différentes banques n'empêche pas d'avoir plusieurs crédits. D'ailleurs, la plupart des entreprises ont plusieurs banques, ont plusieurs crédits. Mais plus l'entreprise grandit, plus on recourt, disons, à la comptabilité bien structurée qui est représentée par le système comptable et financier. Et donc, dans la comptabilité, qu'est-ce que nous avons? Pour faire notre bilan, on a parlé du résultat, je termine par le bilan. Le bilan fait deux éléments fondamentaux, fait l'actif et le passif, au sol ou au ressort. En des termes très simples. D'accord? Quand on va parler d'actif, c'est ce que vous avez. Quand on va parler de passif, c'est ce que vous n'avez pas. D'accord? C'est-à-dire que quand on va parler d'actif, c'est tout ce que vous avez. Vous avez des bureaux, vous avez un local, vous avez des machines, vous avez des stocks, vous avez des clients. Il n'y a rien d'autre. Bien sûr, on exprime ça d'une manière monétaire. D'accord? Quand on va parler de passif, donc là on fait bien sûr sur les années. Je ne sais vraiment pas comment. Voilà. Quand on va parler de passif, quand on va parler, le passif, c'est un peu vos dettes, je dirais.
Le capital, alors on peut se poser la question, le capital, le passif. Ces éléments-là, ce qu'on va retrouver dans le passif, qui ont permis de financer l'actif. L'actif, les biens, les stocks, c'est à partir de ce passif qu'on a pu les financer. Le capital, mais j'étais acteur, parce que je suis dans l'entreprise. D'accord. Les dettes à long terme, les emprunts bancaires, les dettes fournisseurs, mais j'étais acteur. C'est-à-dire, vous devez rembourser. Donc, gâcher des racines passifs, à un moment donné, في وقت ما يجب تسديده. Le classement, donc si on veut faire le classement, on va faire c'est par ordre d'exigibilité décroissant. Le capital n'est exigible qu'en cas de liquidation et dissolution de l'entreprise. C'est pour ça qu'on le dit. C'est-à-dire إذا كانت المؤسسة وصلت إلى حالة إفلاس وبعد الإفلاس يتم حل المؤسسات ثم تصفية المؤسسات. Bon, ça c'est des notions juridiques. Donc, parce que vous pouvez faire un bilan, les impôts, le registre de commerce, ça y est, je vais résilier mon registre de commerce. Mais ça, il y a une marahil ukhra qui est la liquidation de l'entreprise et qui est la dissolution de l'entreprise. Et donc, la règle, c'est que l'actif doit être égal au passif. Alors, bien sûr, l'actif n'est jamais égal au passif. Donc, l'égalité, c'est le résultat qu'on a calculé précédemment. Je ne sais plus, le résultat, c'est le résultat qui va permettre justement de revenir à cette situation d'équilibre. C'est-à-dire que le résultat il est positif, il a fait le passif. Donc, ça va permettre l'équilibre. Qui est négatif, il chiffre l'actif, ça permet l'équilibre. Parce que le résultat, on a calculé, c'est le tableau de le résultat. Mais je peux le calculer aussi en faisant actif ou moins passif égal au résultat. C'est la différence, donc c'est le solde qui va me permettre d'avoir l'équilibre entre l'actif et le passif. Je vous remercie et je suis là. من بعد ليديراسيون هنا نروح نخلق ليدي نخمم فيها ليدي كاين بلوزيور فاسون دو تروفي دي زيدي صح سوا نقول تيان كيما قالت لنا حاجه نبغوها باش نحاول شو قالت لي حاجه نبغيها ولا الا لقيت بلي هذيك حاجه لا باسيون تاعي elle peut répondre à ce problème علامه سي بارفي علاه باسكو هذيك حاجه ما غاش نحس روحي بلي نعيا على جالها غادي نخدمها باسكو غادي نديرها بلا ما نحس روحي بلي نخدم الوغ كاني نخدم بزاف بالك بلوس كيل فو ونقابل الناس اللي غادي يعاونوني ما غاديش يعاونوني كما ينبغي باسكو انا نبغيها بزاف وهما نورمال بالهم خدمه وصاي دونك يا دي بوتي كونفلي اللي نجمو يصرو من بعد شنو قلنا بروتوتيب نروح نصنع الشوكولا تاعنا هذه نسيوها نشوفوا بلي السيد ما ماتش نشوفوا بلي السيد ما ندرش نشوفوا بلي قال لك زابلينا هذه C'est bon, on va passer une fin de journée. Famine. اسمع ايه صح. فوالا عندنا لي ريسورس صح. شارك جايب معاك انت. انا شنو ناس واحد عندك صار تحققهم وكون ما ديرهمش ما كانش. البروجي تاعك ما يقلعش. كون ما نديرهمش ما يقلعش. شنو ناس واحد عندك باش تقلع بروجي؟ وشنو هما الصوالح اللي ما يكونوش عندك البروجي تاعك جامي ولا يكون. انا كل ما عندي والو كيما هما ما عندهم والو كاع عندنا ايه صح ولا شنو ناس واحد اللي يولوا عندك تولي عندك. شوف انا خصني بون لوكال دونك لوكال بيان سور خصني لوكال بس صح وخصني واحد عاطي بالبسس سي بون قلنا بلي غادي نديرو بارتنير معاه صح وخصني الناس اللي يشدوا لي هذاك شويه فاهم دونك حنايا باسكو عندنا هذوك الناس تسمى خدام سي بون لا بيهم نديرو والو وخصني واحد يعرف يدير فوتوكوبي واحد تاع فليسي تسمى عندي مجرتي كاع خدامه فليسي والماكله البوسوس تاعها باين شنو يقولوا الوغ في الطابلو هذا اللي تلقاه فيه انترنت يبوزيو لك لي كيسيون كاين لي ريسورس vous avez bon باش تقدر تقراها باسكو صغيره بزاف ولا فهمتي مي غادي تلقاو في شاك طابلو شاك كاز بلوتو غادي تلقاو une information qui va vous guider d'accord les ressources clés
هي اون برانسيب زعما لو كان زعما تجي تقول لي بلي من الاولى تقول لي انا ما عنديش هاد الصوالح نقول لك اي علاش باغي دير c'est-à-dire il faudrait à la limite la ressource clé تاعكم تنجم تكون معنويه du genre déjà déjà dirigé restaurant déjà نعرف الخدمه هذه mais c'est une ressource clé عندك des diplômes مانيش عارف هما هي عندها الدبلوم تاع سيرتيفيكاسيون تاع شوكولاته الاخر المؤلف يخدم في الفليكسي دونك vous avez des partenaires qui ont déjà des diplômes ou là des ressources ou là autre chose donc هذه c'est les ressources clés qui vont appuyer الخدمه تاعك en plus des ressources les moyens قادر يكونوا ماديه ومعنويه معنويه صافي قادر يكونوا هذوك لي فالور اللي عندنا مع لي بارتنر وماديين قادر يكونوا حاجه من المثال يكونوا صح en parlant de valeur البروبليم تاع الشعور احساس mais allez c'est pas méchant ça peut se régler donc هذه première étape c'est me mettre à la place de mon futur client parce que finalement اش كنبغي حاسب بك نبيع لك من بعد d'un point de vue commercial. Oh vraiment والله هكذا تلقى لك بروبليم تلقى لك الحل d'accord donc on est en train لي زانفورماسيون بقى تريبون على حاجه تحتاج فينونس وتحتاج خصك فينونس برك فينونس alors ما n'hésitez pas تعيطوا لي est-ce que vous voulez عند هذا السي دي كليون تاعنا هذو دي كليون Ah, très bien, très bien. Oui, très bien. Ça, c'est quelque chose. Oui. Ah, d'accord. C'est l'actuel. Donc, la gestion. La gestion. Donc, c'est une plateforme. Ça, il y a beaucoup de plateformes dans ce genre. لازم تجيبوا حاجة une valeur ajoutée. D'accord. Voilà, donc prestation de service. Il تعرفوا هذو ثانيك لي تيرم باش تعرفوا وين غادي تروحوا. Est-ce que consommation, est-ce que service, est-ce que production, quelle forme de production, industrielle, non industrielle, d'accord? Donc هادو c'est important que تعرفوا. Parce que madame quand تعرفوا هادو les concepts, madame كنت تخدموا mieux. Comment vous avez أنا ما خممتوش فيها. ثاني كفيديا كاين يسحقوا لي كلينيك استيتيك ثاني تما ماشي غير لي زاجونس ديكوراسيون كاين بزاف. Est-ce que vous avez appliqué des normes par exemple أنا عندي أنا راني في طريقة عندي حاجات عندي عز ولا عندي Déjà, écrire l'idée. Le matérialiser, le premier acte de matérialisation.
la table, ils vont travailler sur ça. Bon, c'est tout. شوفوا les compétences, كل واحد les compétences تاعه. Parce que c'est ça le travail du groupe. قال انا نعرف لي كولور، انا نعرف الديزاين، انا نعرف لا كوميرسياليزاسيون، نعرف لو مارشي كومون il est، وانا نعرف le concevoir du بعد ما غاديش يبيع بعد التشكيل اللي تكون تكون في باطل ترشح في شيء Normalement, c'est un carton de pliage. On va appuyer sur un mobile ou Parce que Anna, je veux vendre ma voiture, je ne veux pas que l'acheteur saura tout, parce que ça va être ça va se répercuter sur la valeur. Donc, qui va mettre ça volontairement? Donc trouver les idées اللي يحلوا المشاكل كوتيديان. اي ساعتكم مازال عندكم عام، دوك الستاج تحصل عندكم عام مازال راك ماستر. لا معليش الستاج تاعكم صحيح معليش. شنو هذا اللي نربط اللي شنو هذا واش هي الحاجه اللي راه هذه اليوم الروطر باش يدخل لك النار سيمي C'est ça, du chocolat artisanal. C'est ça. Et gâteau aussi. Gâteau, on va mettre. Donc c'est quoi l'idée? Parce que les يبيعوا الgâteau بزاف واللي يبيعوا الgâteau بزاف. C'est quoi l'idée? ها؟ alors احنا راهي عندنا ما نروحوش نأمنتوها. D'accord?